பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. தந்தையை மிஞ்சிய தனையன். இமயமலை மகா பெரியதாக இருக்கலாம், கடுகு சின்னஞ்சிறியதாக இருக்கலாம். ஆனால் இமயமலைக்குள் இருக்கிற அத்தனை அவயவங்கள் கடுகுக்குள்ளும் இருக்கும். கடுகை கூட அப்படி பிரித்து கொண்டே போகலாம். கடைசியில் ஓர் அணு வந்து நிற்கும். அப்புறம் பிரிக்க முடியாது. சர்வ வியாபகமாக இத்தனை அண்டச்சராச்சரங்களாக பிரிந்திருக்கிற சிவசக்திகளை பிரிக்க முடியாமல் ஓரிடத்தில் பார்க்க வேண்டுமென்றால் அது அவர்களது அன்பு ஊற்றெடுக்கிற ஹிருதய மத்தியில்தான். பலவாக அவர்களிடமிருந்து விரிந்திருப்பதெல்லாம் ஒன்றாக குவிகிறது இந்த அன்பு என்கிற அணுவில்தான். அன்பும் சிவமும் இரண்டென்பர் அறிவிலார், அன்பே சிவமாவது ஆறும் அறிகிலார். அன்பே சிவமாவது ஆறும் அறிந்த பின் அன்பே சிவமாய் அமர்ந்திருந்தாரே என்கிறார் திருமூலர். அன்பு ஒன்றே உள்ள அந்த மனசை தெரிந்து கொண்டு விட்டால் அப்புறம் நம் மனசும் 100,000 திசைகளில் ஓடாது. அன்பிலேயே முழுகி கரைந்து அன்பாகவே ஆகிவிடும். அருணகிரிநாதன் பெற்ற அனுபூதி இதுதான். பரமேஸ்வரன் வஸ்து, மேட்டர், அம்பாள் அதன் சக்தி, எனர்ஜி என்கிற சயின்ஸ் சூத்திரமெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். வஸ்துவின் சத்தை, சிவமயமான வெறும் இருப்பு, அதன் மகாசக்தி அம்பாளின் ஆற்றல், இதுகளை மட்டும் சொல்லிக்கொண்டு நமக்கு என்ன பிரயோஜனம்? நம்மை கடைத்தேற்றப் போவது அவர்களுடைய அன்புதான், அருள்தான். இருவருடைய அன்பும் பொங்கி பெருகி கலந்த இந்த இடம்தான் அவர்களுடைய செல்லப்பிள்ளையான சுப்பிரமணியர். கடைக்குட்டி யாருக்குமே செல்வம்தானே. செல்வமுத்துக்குமரன் என்றே வைத்தீஸ்வரன் கோவிலில் அவருக்கு பெயர். உள்ளே ஒன்றாக இருந்த அன்பு 2ஆக பிரிந்து மறுபடி ஒன்றாக கலந்து இப்படி நாம் உபாசிப்பதற்கு சுலபமாக சுப்பிரமணியராக மூர்த்தீகரித்திருக்கிறது. சிவசக்தி ஜோதியில் ஜனித்த அவர் மகா தேஜஸ்வி, பரம பராக்கிரமசாலி, எவராலும் சம்ஹரிக்க முடியாத சூரன், தாரகன் முதலான அசுரர்களை வெல்லவே தோன்றிய மகா சக்திமான். சக்திவேல் என்றே சொல்கிறோம். ஆனால் இந்த பராக்கிரம சக்தியோடு அருட்சக்தியாக இருப்பதே அவருடைய விசேஷம். அறிவு சக்தியாக இருக்கிறவரும் அவர்தான். ஞான பண்டிதன், ஞானஸ்கந்தன் என்பார்கள். ஆதி குருவான தகப்பனாருக்கே உபதேசம் பண்ணினவன் சுவாமி என்று அமரத்தில் சொல்லப்படுகிற சுப்பிரமணியர் இந்த அவசரத்தில், இந்த கோலத்தில் தகப்பன் சாமி எனப்படுகிறார். சுவாமிமலை என்றே அவர் சிவனுக்கு பிரணவோபதேசம் செய்கிற சுப்பிரமணிய ஸ்தலத்துக்கு பெயர் இருக்கிறது. அங்கே அவரை சுவாமிநாதன் என்பார்கள். செல்லப்பிள்ளை. அதனால் தன்னை காட்டிலும் இந்த பிள்ளையை எல்லா அம்சங்களிலும் பெரியவனாக காட்டி பூரித்து போகிறார் பரமேஸ்வரன். என்னை விட இவன் ஞானி என்று பிள்ளையிடமே தாழ்ந்து உபதேசம் வாங்கிக் கொள்கிறார். வரபலம் பெற்றுள்ள தாரகன், சூரன் இவர்களை நான் வதைக்க முடியாது. என்னாலும் முடியாததை செய்ய, அதாவது என்னை விட பெரியவனாக ஒருத்தன் வர வேண்டும்,
என்றே இந்த பிள்ளையை படைத்தார். அப்புறம் ஞான பலமும் அவனுக்கே அதிகம் என்று காட்ட அவனிடமே உபதேசம் பெற்றுக் கொண்டார். எங்கேயும் தனக்கு வெற்றியைத்தான் விரும்ப வேண்டும், ஆனால் பிள்ளையிடத்தில் மட்டும் தோல்வியை விரும்ப வேண்டும். புத்ராத் இத்தேஜ் பராஜயம் என்பார்கள். அதாவது ஒவ்வொரு பிதாவுக்கும் தன்னை விட தன் பிள்ளை நன்றாக இருக்க வேண்டும், புத்திசாலியாக இருக்க வேண்டும் என்றுதான் இருக்கும். பரமேஸ்வரனுக்கே இப்படித்தான் இருந்திருக்கிறது. தானே அம்பாளோடு சேர்ந்து பிள்ளையாக வந்தான் என்றாலும் இப்போது வீரம், ஞானம், லாவண்யம் எல்லாவற்றிலும் முன்னை விட அதிகமான பிரகாசத்தை எடுத்துக்கொண்டான். இங்கே லாவண்யத்தை சொன்னேன். ஈஸ்வரன் மன்மதனை தகனம் பண்ணிய பின் மன்மதன் திமிரோடு பிரயோகம் செய்த அதே கரும்பு வில்லையும் புஷ்பபாணத்தையும் அம்பாள் எடுத்துக்கொண்டு காமாட்சியானாள். ஈஸ்வரனை திமிரோடு நெருங்காமல் அன்போடு பார்த்து அவரிடம் அடங்கி இவற்றை பாதத்தில் அர்ப்பணம் செய்தாள். சண்டை போட்ட மன்மதனால் உண்டாக்க முடியாத அன்பு இப்போது இவளது பணிவினாலேயே ஈஸ்வரனுக்கு உண்டாகிவிட்டது. அதன் விளைவாகவே ஜனித்த குமாரன் இவன். இப்போது பார்த்தால் இவனே ஈஸ்வரன் பொசுக்கின மன்மதனுக்கு மன்மதனாக இருக்கிறான். தமிழில் காமவேள், செவ்வேள் என்று மன்மதன், முருகன் இருவருக்கு மட்டுமே வேள் என்கிற பதத்தை பொருத்துகிறார்கள். அது அவனுடைய லாவண்ய பெருமை. முருகன் முருகன் என்பது தமிழ்நாட்டில் வழங்குகிற வெகு சிறப்பான பெயர். முருகன் என்றாலும் அழகானவன் என்றும் என்றும் இளமை நலம் மாறாத சௌந்தர்யம் வாய்ந்தவன் என்பதே அர்த்தம். அழகு என்றால் அது வெறும் சரீர அழகு. அருளின் அழகுதான் இப்படி தேக காந்தியாக வந்திருக்கிறது. பரமேஸ்வரன் அம்பாள் சம்பந்தத்தோடு இப்படி குமாரனாக ஆவிர்பவித்த போது வீரம், ஞானம், சௌந்தர்யம் இவற்றோடு அருளிலும் அதிக பிரகாசத்தை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். சத் சித் ஆனந்தம் என்று சொல்வார்கள். அதுதான் பரம்பொருள். இதிலே சத் இருப்பு, பரமேஸ்வரன் இருக்கிறோம் என்பதை உணர்ந்து சக்தியை காட்டுகிற சித் அம்பாள். இப்படி உணர்ந்ததில் பேரானந்தம் பிறக்கிறது. இந்த ஆனந்தமே சுப்பிரமணியர். சிவம் என்கிற மங்களமும் அம்பாள் என்கிற காருண்யமும் கலந்த பரம உத்கிருஷ்டமான ஸ்தானம் அவர். சச்சிதானந்தத்தையே சோமாஸ்கந்தர் என்று தமிழ்நாட்டு சிவாலயங்களில் எல்லாம் வைத்து உற்சவம் நடத்துகிறோம். ஈஸ்வரனுக்கும் அம்பாளுக்கும் நடுவே இருவருக்கும் பொதுவான மத்தியஸ்தானமாக சுப்பிரமணியர் குழந்தை ரூபத்தில் இருப்பார். உமையோடும் ஸ்கந்தனோடும் கூடியவர் சக உமாஸ்கந்தர் தான் சோமாஸ்கந்தரான பரமேஸ்வரன். பிள்ளையார் என்று விக்னேஸ்வரரையே சொல்கிற தமிழ்நாட்டிலும் இங்கே மட்டும் குமரன் என்று சிறப்பிக்கப்படுகிற இளைய பிள்ளையை மட்டும் தாய் தந்தையரோடு வைத்து 3 மூர்த்தியாக செய்திருக்கிறார்கள். பிள்ளை என்றால் இவன்தான் என்று எல்லோரும் பெருமைப்படுகிற மாதிரி, பிதாவே பெருமைப்பட்டு தோல்வியை ஒப்புக்கொள்கிற மாதிரி, இப்படி உத்தம அம்சங்கள் எல்லாவற்றிலும் உச்சமாக இருக்கிறார் சுப்பிரமணிய சுவாமி. ஜெய ஜெயசங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. அபிராமவல்லியினுடைய அழக கண்டு அப்படியே வியந்து அபிராமிப்பட்டர் அதிசயமான வடிவுடையாள் அப்படிங்கிறார். வடிவுனால அழகுதான், வடிவு உடையாள்னா அழகே உடையவள். ஸ்ரீலங்காலெல்லாம் ரொம்ப நன்னா இருக்குன்னா ரொம்ப வடிவா இருக்கீங்க அப்படின்வாங்க.
ரொம்ப வடிவா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப அழகா இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். இங்க அபிராமி பட்டர் அபிராமிவே அப்படின்னு சொல்றன்னா அழகின் மொத்த வடிவமாவே சொல்றாரு. எப்படி சொல்றாரு பாருங்க இந்த 17வது பாட்டுல, அதிசயமான வடிவுடையாள் அரவிந்தம் எல்லாம் துதிசய ஆனன சுந்தரவல்லி, துணை இரதிபதி சயமானது அபசயமாக முன் பார்த்தவர் தம் மதி சயமாக அன்றோ வாமபாகத்தை வவியதே அப்படின்னு இந்த பாடல்ல அப்படியே வியந்து போய் அவர் சொல்றார். இது எப்படி இந்த பாடலுடைய அர்த்தத்தை நம்ம பார்த்துட்டு இதுக்கு எப்படி லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல இருந்து அவர் சில நாமாவளிகளை எடுத்திருக்காருங்கிறதையும் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். அதிசயமான வடிவுடையாள் அரவிந்தம் எல்லாம் துதிசய ஆனன சுந்தரவல்லி, துணை இரதிபதிசயமானது அபசயமாக முன் பார்த்தவர் தம் மதி சயமாக அன்றோ வாமபாகத்தை பவ்வியதே. அதிசயமான வடிவுடையாள், வியக்கத்தக்க அபூர்வமான, உவமையே சொல்ல முடியாத, பின்னாடி சொல்லப்படாத அழகுக்கு ஒருவரும் ஒவ்வாதவள், இவளுக்கு ஈட இணையா ஒப்பாரும் மிக்காரும் இல்லாதவளாக அம்பாள் அழகுடையவள் சொல்லப்படுறார். அப்படிப்பட்ட திரு உருவத்தை உடைய அந்த அபிராமவல்லி அரவிந்தம் எல்லாம் துதி செய்ய, அரவிந்தம் எல்லாம் துதி செய்ய ஆன, அதாவது தாமரை மலர்கள் எல்லாமே இவளுடைய அழகுல மயங்கி போய் தன்னை விட இவள் அழகா இருக்காளே அப்படின்னு அவளை துதி பண்றதான். அப்படிப்பட்ட ஒரு வெற்றியை அடைந்த திருமுகத்தை உடையவளாக அம்பாளுடைய முகமலர் முக தாமரை இருக்கான். அப்படி தாமரைகளே வியக்கும் வண்ணம் அழகு உடைய, தாமரையினுடைய அழகையும் வென்ற திருமுகத்தை உடைய அந்த அம்பாள் அவளை பார்த்து கூப்பிடுறாரு சுந்தரவல்லிங்கிறார். ரொம்ப அழகான பூங்கொடி போன்றவன். பூங்கொடி லதா ரொம்ப மெல்லியதாக இருக்கும் இல்லையா, அந்த மெல்லிய கொடி அழகான கொடி, அப்படி கொடி போன்ற இடைய உடையவளாக அந்த அம்பாள் இருக்கா. அவ என்ன பண்ண அப்படின்னு கேட்டேன்னாக்க, துணை ரதிபதி, துணைன துணைவியாக இருக்கக்கூடிய ரதிபதி, ரதியினுடைய பதியாக இருக்கக்கூடியவன் மன்மதன். அவனுக்கு ஏன் தெரியுமா மன்மதன் பேரு? மனச கடையறானான். மனஹா மதயதீத்து மன்மதா, மன்மதன் எல்லாருடைய மனசையும் கடைகிறானான். வாரியார் கூட சொல்வார், ஒரு மதத்தாளுக்கும் தனித்தனியா ஒரு தெய்வம் கிடையாதான் இந்த காதலுக்கு. அவன் எல்லாருக்கும் பொதுவா இருப்பான் அந்த மன்மதன். அதனாலதான் அவனுக்கு காமன்னு பேரு அப்படின்னு சொல்லுவார். காமனா எல்லாருக்கிறதுனால காமன் வேறு. அப்பேற்பட்ட மன்மதன் அவன் யாருக்கிட்டையுமே தோல்வி அடைஞ்சதே கிடையாது. மன்மதன் பானம் போட்டான்னு வாரியார் சொல்ற மாதிரி எல்லாரும் அர்ஜுனனும் இல்லைன்னா ராமனோ பானம் போட்டா 1 2 போயிடுமா பிளந்து. ஆனா அந்த மன்மதன் பானம் போட்டான்னா 2 ஒன்னாயிடுமா, 2 மனசு ஒன்னா சேர்ந்துருமா. அப்படி எப்பொழுதுமே வெற்றியே அடைந்து கொண்டிருந்த அந்த மன்மதனானவன் அபசயமாக தோல்வி அடையும்படியாக, யாரு ஒருத்தரம் தோத்து போனான். தோத்து போட்டதுக்கு என்ன தண்டனை கிடைச்சதுன்னா உடம்பே போயிடுச்சு அவனுக்கு. முன் பார்த்தவர்த்தம் முன்ன நெற்றிக்கண்ணை திறந்து சிவபெருமான் பார்த்தார். அவன் மறைஞ்சிருந்து அம்பு போட்டான். இவர் பாட்டு தபஸ் பண்ணிட்டே உட்கார்ந்து இருக்காரு. இவர் எப்போ பார்வதியை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது, எப்போ குமார சம்பவம் மாறுது, எப்போ சூரபத்மன் எல்லாம் அழிக்கிறது, தேவர்களுக்கு எப்போ எல்லாம் இழந்ததெல்லாம் எப்படி திருப்பி கிடைக்கிறதுன்றது ரொம்ப வருத்தத்துல கவலைப்பட்டு இந்திரன் சொன்னான்னு சொல்லி அவன் என்ன பண்ணான்னா மன்மதன் பானத்தை போட்டான் மறைஞ்சிருந்து. அவர் கண்ணை திறந்த உடனே பஸ்மம் ஆயிட்டான், எரிஞ்சு போயிட்டான். அப்படி தோல்வியே கண்டு அறியாத அந்த மன்மதனானவன் இப்ப தோல்வி அடையும்படியாக தன்னுடைய நெற்றிக்கண்ணை திறந்து பார்த்த அந்த சிவபெருமான் இருக்காரு. அவருடைய மதி, அவருடைய சங்கல்பம், அவருடைய புத்தி, அவருடைய மனசு இருக்க அத ஜெயமாக அன்றோ அது தனக்கு வெற்றியாக சாதகமாக ஆக்கி கொண்டாளாம் அம்பாள். அப்படிப்பட்ட அவருடைய இடது பாகத்தை ஆக்கிரமித்துக் கொண்டாளாம். அவரை வென்று அவருடைய
யார் தோத்து போறவாட அவள் சொத்தெல்லாம் பிடிக்கிற வழக்கம் ராஜாக்களுக்கு. அது மாதிரி அம்பாள் அவ்வளவு பெரிய சக்கரவர்த்தினி இல்லையா, அவள் என்ன பண்ணான்னா அப்பேற்பட்ட பரமசிவனாருடைய உடலுடைய இடபாகத்தை தானே ஆக்கிரமித்து கொண்டாலாம். எப்படின்னா ரொம்ப வியப்புக்கு உடைய ரொம்ப அற்புதமான அழகே உருவான திருவடிவத்தை உடைய அம்பாள் அபிராமி தாமரை மலர்கள் எல்லாம் கூட வெற்றி அம்பாளை துதிக்கக்கூடிய அளவுக்கு வெற்றி பெருமிதத்தோடு கூடிய அழகான திருமுகத்தை உடைய கொடி போன்றவளா இருக்காள். அவ ரதியினுடைய கணவனான மன்மதனானவன் தோல்வியே கண்டு அறியாதவன். அவன் பரமசிவனாரானால் அவருடைய நெற்றிக் கண்ணை திறக்க அந்த நெருப்பினால் அவன் அழிந்து பஸ்மமாகிவிட்டான். அப்படி மன்மதனையே ஜெயித்த அந்த பரமசிவனாரையே அம்பாளானவள் தன்னுடைய அழகினாலை வெற்றி கொண்டு அவருடைய உடலிலே இடப்பாகத்தை தான் அடைந்து விட்டாள் அப்படின்ற இந்த பாடல்ல அம்பாள் எப்படி தன்னுடைய அழகுக்கு இணை சொல்ல முடியாது இருக்கிறாள்ங்கிறத இதுல சொல்றார். இந்த பாடல்ல எந்தெந்த நாமாவளிகள்லாம் லலிதா சகஸ்ரநாமத்திலிருந்து அவர் எடுத்துட்டு இருக்காருங்கிறத இப்ப நம்ம ஒரு பார்க்கலாம். 84வது திருநாமம் நாமாவளியில ஹர நேத்ராக்னி சந்தக்த காம சஞ்சீவன ஔஷதி. ஹர நேத்ர பரமசிவனுடைய கண்களிலிருந்து வெளியே வந்த அக்னி சந்தக்த நெருப்பினால் பஸ்மமாக்கப்பட்ட சாம்பலாக்கப்பட்ட அந்த காமனான மன்மதனுக்கு சஞ்சீவன ஔஷதிகி அவனை உயிர்ப்பிக்கக்கூடிய மருந்தாக அம்பாள் இருந்தாளாம். எப்படின்னா மன்மதனை எரிச்சுட்டார், அதுக்கப்புறம் பார்வதியை கல்யாணமும் பண்ணிண்டாச்சு. அப்ப ரதி போய் கேட்கிறா, நீர் அழகா ஜம்மனு கல்யாணம் பண்ணி பார்வதியோட குடுத்தனம் பண்றீரு, உம்ம 2 பேரையும் சேர்த்து வைக்கிறதுக்காக தானே எங்க வீட்டுக்காரர் அம்பு போட்டார், அவரை போய் எரிச்சுட்டேற, நல்ல காரியம் பண்ணவனை போய் எரிச்சுட்டேற, அவன் என்ன சுயநலத்துக்காகவா பண்ணா, இப்படி நீங்க பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்ட உடனே பார்வதி தேவி ரெக்கமெண்ட் பண்றாளாம், நம்மள சேர்த்து வைக்கிறதுக்காக அவன் பாடுபட்டானா அவனையே அழிச்சுட்டே, இது நியாயமா? இப்ப ரதிக்கு எவ்வளவு பெரிய நஷ்டம் வந்துருச்சு, அதனால நீங்க மன்மதனை உயிர்ப்பிச்சு கொடுக்கணும் அப்படின்னு அம்பாள் கேட்ட உடனே, அம்பாள் கேட்டா தாயார் கேட்டா பெருமாள் மாட்டேன்னா சொல்லிடுவார். எம்பெருமான் என்ன பண்ணா உடனே அப்படியா சரி, ஆனா ஒரு கண்டிஷன் போடுறேன். என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா, ரதியோட கண்ணுக்கு மாத்திரம் தெரியுவான் இப்ப மன்மதன், ஆனா அவனுக்கு உடல் எப்ப கிடைக்கும்னா மகாவிஷ்ணுவானவர் கிருஷ்ணாவதாரம் பண்ணும்போது கிருஷ்ணனுக்கு மகனாக பிரத்யும்னனாக இவன் அவதாரம் பண்ணும்போது அவனுக்கு உடல் மீண்டும் கிடைக்கும்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணாராம். அந்த கதையை இங்க வச்சுதான் ஹர நேத்ராக்னி சந்தக்த காம சஞ்சீவன ஔஷதிகி அப்படின்னு சொல்லிட்டு லலிதா சகஸ்ரநாமத்தை வருது. அது அப்படியே இந்த பாடல்ல ரொம்ப அழகா நம்ம அபிராமி பட்டர் கையாண்டிருக்கார். எப்படி தோல்வியே காணாத மன்மதன் பரமசிவனாரிடம் தோற்றுவிட அவருடைய கண்ணிலிருந்து கிளம்பிய தீப்பொறிகளாலே சாம்பலாக்கப்பட்டவன் பிறகு அம்பிகையுடைய அருளாலே கருணையினாலே பரமசிவனாரால் உயிர்ப்பிக்கப்பட்டு ரதிக்கு மாத்திரம் தெரியக்கூடியவனாக அவனை பண்ணினார். அப்பேற்பட்ட ருத்ரமூர்த்தியான கோபாவிஷ்டனான அந்த பரமேஸ்வரனை கூட தன் அழகினாலை வெற்றி கொண்டு அவருடைய உடம்பிலேயே பாதியை அம்பாள் பறித்து கொண்டாள் அப்படின்ற கதையை இங்க ரொம்ப அழகா இங்க இந்த நாமாவளி சொல்றார். அதுக்கப்புறம் அம்பாளுடைய அழகை பார்க்கும்போது ரொம்ப ரமணீயமா இருக்கு, அதி ரமணீயமா இருக்கு, ரொம்ப சுந்தரமா இருக்கு. அவர் பார்த்தாலே மனசுக்கு ரொம்ப அப்படியே ஒரு எல்லா கவலைகளும் மறக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஒருத்தருமே இவள் உலகத்துக்கெல்லாம் ஜனனியாக தாயாக இருக்கக்கூடிய இவ்வளவு மாதிரி நமக்கு ஒரு பொண்ணு இருந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு எல்லாரும் அவங்க வீட்டு மகளாக நினைக்கக்கூடிய அளவுக்கு சுந்தரவல்லிய திவ்ய விக்கிரகம். நம்ம மாதிரி குழந்தைகள்லாம் பார்த்தா கூட நம்ம என்ன சொல்றோம், அம்பாள் ஆட்டா இருக்கு குழந்தை, ஆஹா என்ன தெய்வீகமான ஒரு பார்வை, என்ன அழகு என்ன அழகு, அம்பாளே பிறந்தாப்புல இருக்குன்னு சொல்ற மாதிரி 621வது நாமாவளியில திவ்ய விக்கிரகான்னு அம்பாளுக்கு பேரு. திவ்ய விக்கிரகா அப்படின்னு சொன்னாக்க ரொம்ப 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 அழகான அப்படின்னு அர்த்தம். அதி ரமணீயமான தெய்வீகமான அழகான உருவத்தை உடையவள்னு. அவளுக்கு இன்னொரு பேர் நிர்வாண சுகதாயினின்னு பேர்.
நிர்வாண சுகம்னா இப்போ மன்மதனுக்கு என்ன கிடைச்சது? உடம்பு இல்லாத. நிர்வாணம்னா உடம்பு இல்லாதன்னு அர்த்தம். ஆனா அவனுக்கு உயிர் கிடைச்சிருத்து, உடல் தான் கிடைக்கல. நிர்வாணமா இருந்துன்னு அவன் தன்னுடைய வேலையெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கான். அப்படிப்பட்ட அவனுக்கும் ஒரு விடுதலை, அவனுக்கு சாபத்திலிருந்து விடுதலை கிடைச்சது. அததான் மோட்ச சுகம் தருபவள் அப்படிங்கிற நிர்வாண சுகதாயினி. உடம்பே இல்லைனாலும் மன்மதன் அவனுடைய வேலையை செஞ்சுருந்தான் இருந்தான். அதுக்கு அம்பாளுடைய கருணை தான் வேண்டின்னு இருந்தது. அதுக்குதான் 390வது நாமாவளியில் லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல நிர்வாண சுகதாயினி அப்படின்னு சொல்ற. அதுக்கப்புறம் அடுத்தது ஸ்ரீகண்ட அர்த்த சரீரிணி. ஸ்ரீகண்டார்த்த சரீரணின்னு 392வது நாமம். அது ஜயமாக அன்றோ வாமபாகத்தை பவ்யதேனர். வாமபாகத்தை பவ்யதுன்னு ஈஸ்வரனுடைய இடபாகத்தை தான் ஆட்கொண்டாள். அத ஸ்ரீகண்ட அர்த்த சரீரணி. ஸ்ரீன திரு அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் உண்டு, லக்ஷ்மி செல்வம்னு. ஸ்ரீ அப்படின்னா விஷம்னு ஒரு அர்த்தம் உண்டு. அந்த ஸ்ரீங்கிற விஷத்தை, ஆலகால விஷத்தை பார்க்கடல் கடைந்த போது அசுரர்களும் தேவர்களும் கடைந்த போது எழுந்த ஆலகால விஷமானது உலகத்தை அழிக்காத வண்ணம் எம்பெருமான் பரமேஸ்வரன் அதை அப்படியே ஒரு உருட்டி அதை தன் வாயில போட்டு முழுங்கிட்டார். அது அவருடைய வயிற்றுக்குள் சென்றால் உலகமெல்லாம் அழிந்து விடுமேன்னு அம்பாள் என்ன பண்ணா அதை கழுத்திலேயே நிக்க வச்சா. அந்த விஷத்தை உண்டதுனால அவருக்கு ஸ்ரீகண்டன் பேரு. அந்த ஸ்ரீகண்டனுடைய உடம்புல அர்த்த சரீரிணி, பாதி உடலை தனதாக கொண்டவள். பரமேஸ்வரனுடைய உடல்ல பாதியாக அவள் அர்த்த நாரீஸ்வரியாக விளங்குகின்றாள். அவளுக்கு இணை ஏதாவது உண்டோ? இணையே சொல்ல முடியாது. அவளுக்கு அவளுடைய அழகுக்கு ஏதாவது உபமானமோ இல்ல அந்த அழகுக்கு ஒரு எல்லையோ சொல்ல முடியாதுன்னார். அதனால 616வது நாமாவளியில அம்பாளுக்கு அமேயான்னு பேரு. அமேயான அளவிட முடியாதவள். அவளுடைய கருணையும் அளவிட முடியாது, அவளுடைய அழகும் அளவிட முடியாது. அப்படிப்பட்டவள் எல்லோரையும் ஈர்க்கக்கூடியவள். முதல்ல தன்னுடைய கணவனான பரமேஸ்வரனுடைய கவனத்தையே ஈர்த்து அவனுடைய உடலிலேயே பாதியை தான் ஆட்கொண்டவனால காந்த அர்த்த விக்கிரகா. அர்த்த விக்கிரகா அவனுடைய உடம்புல பாதியை காந்த இழுத்தவள். காந்தா அப்படின்னு மனைவிக்கும் பேரு. என்ன மனசு இழுக்கிறவள் மனைவி, அதனாலதான் காந்தான்னு பேரு. இங்க காந்த அர்த்த விக்கிரகான்னு 861 நாமாவளியில காந்தார்த்த விக்கிரகான். இப்படி நாமாவளிகள் எல்லாத்தையும் ஹர நேத்ராக்னி சந்தக்த காம சஞ்சீவன ஔஷதிகி திவ்ய விக்கிரக நிர்வாண சுகதாயினி ஸ்ரீகண்டார்த்த சரீரிணி அமேயா. அதுக்கப்புறம் காந்தார்த்த விக்கிரக. இப்படிப்பட்ட நாமாவளிகளை எல்லாம் அபிராமி பட்டர் லலிதா சஹஸ்ரநாமத்திலிருந்து எடுத்து அபிராமிந்தாதியில சேர்த்துருக்கார். இதை ஒரு சிறிய பாடலாக பாடி நம்ம முடிக்கலாம். அழகின் வடிவம் நீ, அருளே ஆனவள் நீ, பழகிட இனியவள் நீ, பரசிவவாமினி நீ. அழகின் வடிவம் நீ, அழுகின்ற குழந்தைக்கு அன்னை நீ, அழுக்கிலா மனத்தே உரைபவள் நீ. அழுகின்ற குழந்தைக்கு அன்னை நீ, அழுக்கிலா மனத்தே உரைபவள் நீ. அழகின் வடிவம் நீ, அருளேயானவள் நீ, பழகிட இனியவள் நீ, பரசிவ பாகினி நீ. அழகின் வடிவம் நீ, காமனை வென்றவள் நீ, அந்த காமனை உயிர்த்தவள் நீ. காமாட்சி அபிராமினி, காமேஸ்வர நாயகி நீ. காமனை வென்றவள் நீ, அந்த காமனை உயிர்த்தவள் நீ. காமாட்சி அபிராமினி, காமேஸ்வர நாயகி நீ. கோமளவல்லி நீ என்றும் கோதிலா அருட்கடல் நீ. கோமளவல்லி நீ
என்றும் கோதில அருட்கடல் நீ யாமள நிறத்தவள் நீ என்னை ஆண்டருள் உமையவள் நீ யாமள நிறத்தவள் நீ என்னை ஆண்டருள் உமையவள் நீ அழகின் வடிவம் நீ அருளே ஆனவள் நீ. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். 1947 வருஷம் வியாச பூஜை வசந்த கிருஷ்ணாபுரம்ங்கிற இடத்துல பண்ணினா. அது திருக்கோவிலூருக்கு பக்கத்துல இருக்கு. அந்த வசந்த கிருஷ்ணாபுரத்துல வியாச பூஜை பண்ணினதே ஒரு அதிசயம், ஒரு ஆச்சரியமான நிகழ்ச்சி. அந்த வருஷம் வியாச பூஜை ஆரம்பிக்க போறது. அதாவது இன்னும் நாளைக்கு பொழுது விடிஞ்சா பௌர்ணமி, வியாச பௌர்ணமி அன்னைக்கு காத்தால வியாச பூஜை ஆரம்பிக்கணும். ஆனால் முத நாள் வரைக்கும் பெரியவா எந்த ஊர்ல பண்ண போறான்னே தெரியாது. இது பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப சகஜம். இந்த ஊர்ல பண்ண போறேன், அந்த ஊர்ல பண்ண போறேன், இப்படி அப்படின்லாம் ஒண்ணும் இருக்காது. திடுதிப்புன்னு அங்க வருவா. உடனேயே அமக்களமா அப்படி மயனை கூப்பிட்டு தேவர்களோட சிருஷ்டி மாதிரி எல்லாம் சிருஷ்டிக்கப்பட்டும் எல்லாம் பிரமாதமா நடந்துரும். நம்ம ஒரே பிரமாதமா செட்டிங்ஸ் போட்டு பிளான் பண்ணி அப்படி எல்லாம் பண்றதை விட அழகா நடந்துரும். பெரியவா நிமிஷத்துல க்ஷணகாலத்துல பண்றதெல்லாம். அது மாதிரிதான் இந்த வியாச பூஜைக்கும் 47ஆம் வருஷம் வியாச பூஜைக்கும் முத நாள் வரைக்கும் தெரியல. அதுக்கு மேல ஆச்சரியம் என்னன்னா, பெரியவா யாத்திரையில வேற இருந்துட்டு இருக்கா. மேனேஜருக்கெல்லாம் ரொம்ப கவலையா இருக்கு. எல்லாருக்கும் ஜனங்கள்லாம் தரிசனத்துக்கு வருவா. ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் எந்த ஊர்ல எந்த இடத்துல தெரிஞ்சான்னா ஏற்பாடு பண்ணலாம். ஜனங்கள்லாம் தெரிஞ்சுட்டு வரத்துக்கு சௌரியமா இருக்கும்னா ஒண்ணுமே தெரியல. பெரியவா கேட்டாலும் சொல்லல. அப்படி முதல் நாள் ராத்திரி யாத்திரை நடந்துட்டு இருக்கு. சவாரியில உட்காந்து போயின்னு இருக்கா. சவாரியில உள்ள கதவை மேனால கதவை சாத்தினுட்டா தூங்கின்னு போயின்னு இருக்கா. கூட எல்லாரும் போயின்னு இருக்கா. அப்படி போயின்னு இருக்கிறது ராத்திரி 10 மணி வாக்குல போயின்னு இருக்கிறது. ரோட்ல 2 பக்கம் ரோடு பிரியறது. ஒரு சாலையில போயின்னு இருக்கா. அதுல 2 பக்கம் ரோடு பிரியறது. அந்த பிரியிற இடத்துக்கிட்ட பெரியவா உள்ளேந்து கதவை தட்டினா நிக்கணும்னு அர்த்தம். நின்னா கதவை திறந்தோன்னு கேட்டா, இந்த ரோடு எங்க போறது, இந்த ரோடு எங்க போறது, யாரையானு விசாரி அப்படின்னா. எங்க விசாரிக்கிறது? ராத்திரி 10 மணிக்கு 11 மணிக்கு ரோட்லயோ கிராமங்கள்ல சஞ்சாரமே இல்லை. சுத்தீவிர கண்ணு கேட்டின வரைக்கும் ஒன்னும் தெரியல. ஊரா பெயரா ஒன்னும் தெரியல. இப்படி இருக்கிறது யார விசாரிக்கிறது அப்படின்னார். கூட பாப்போம், கொஞ்சம் நின்று பார்ப்போம், யாரானு வராளா பார்ப்போம், வந்தா வாழ்கிட்ட விசாரிக்கலாம் அப்படின்னு. பாதி ராத்திரிக்கு யாரு வருவா அப்படி சொல்லிண்டே இருக்குது. ஏதோ பேச்சு குரல் கேட்டது, மனுஷா பேச்சு குரல் கேட்டது. உடனே பெரியவா சொன்னா, ஏதோ பேச்சு குரல் கேட்கறது இல்லை, அதனால யாரோ வரான்னு அர்த்தம், அவ வந்தா வாழ்கிட்ட கேட்கலாம் அப்படின்னா. பேச்சு குரல் கேட்கறது அவ அந்த இடத்துல நின்னுண்டே பேசுறாளா, இல்ல அவ பேசினே நம்ம கிட்ட தான் வராங்கிறதுக்கு என்ன சாட்சி, இல்ல பேசிண்டே வெளியில எங்கேயானு தள்ளி போறாளா எப்படி தெரியும்னா, உடனே பெரியவா அதான் அந்த மேதா விலாசத்தை நினைச்சு நினைச்சு ஆச்சரியப்படாத இருக்க முடியல. பெரியவா சொல்றா, பேச்ச கவனி, அந்த பேச்சு வலுத்துண்டே வந்துன்னா குரல் அவ நம்மளை பார்த்து வரான்னு அர்த்தம், இல்ல தேஞ்சுட்டே போச்சுன்னா நம்மளை விட்டு விலகி போறான்னு அர்த்தம். அதனால கொஞ்சம் அமைதியா பாருன்னா. ராத்திரியோல அப்படியே சைலண்டா இருக்கு. பேச்சு வலுத்துட்டே வருது. அதுக்கு ஏத்தாப்புலயே 2 பேர் தலையில முண்டாசலம் கட்டி நடந்து வந்துட்டு இருக்கா. நமக்கு இதுல என்ன வேடிக்கை அப்படின்னா, பெரியவா என்ன சொன்னா, அந்த இடத்துல நிறுத்தி யாரானும் வந்தா விசாரி அப்படின்னா, நம்மளோட அஜ்ஞானம் இந்த பாதுராத்துல யாரு ரோட்ல இந்த ரோட்ல வரப்போறா அப்படின்னு தான் தோன்றது. ஆனா பெரியவா சொன்னதுக்கு ஏத்தாப்புல சங்கல்பம், உடனே யாரோ 2 பேர் வரா. வந்தா அவள்கிட்ட கேட்டா, அப்பா இந்த ரோடு வலது பக்கம் போற ரோடு எங்க போறது, இடது பக்கம் போற ரோடு எங்க போறது அப்படின்னு கேட்டா, சொன்னா 2ம் திருக்கோவிலூர் போறது. ஆனா வலது பக்கம் ரோடால போனாக்க நடுப்புற 3-4 கிராமம் வரும், கொஞ்சம் சுத்திண்டு போகும். இடது பக்கமா போனா நேர திருக்கோவிலூர் போயிடலாம். அதனால சாமி நேர இடது பக்கமா போனா நேர திருக்கோவிலூர் போயிடலாம். அவளவே நினைச்சுட்டு இருக்கா திருக்கோவிலூர் போறாளாக்கும் அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்ணிட்டு அவ போயிட்டா. பெரியவா என்ன பண்ணா, அப்ப வலது பக்கமாவே போலாம் அப்படின்னு. அதாவது எந்த ரோடு வழியால போனா 3-4 கிராமத்தை சுத்திண்டு போகலாமோ அந்த பக்கமா வழியே போலாம்னு சொல்லிட்டு கதவை சாத்தின்னு விட்டா. கண்டினியூ ஆயிடுது, திறந்துன்னு வருது.
போனால் முதல்ல ஒரு கிராமம் வந்தது. அந்த கிராமமே தூங்கின்னு இருக்கு. 11 மணிக்கு மேலே 11:30 மணி இருக்கும். படுத்துன்னு எல்லாரும் அமைதியாக இருக்கு. பெரியவா அந்த சத்தத்தோட வந்தாக்க காமாட்சி, மீனாட்சி, காசி விசாலாட்சி, ஹர ஹர சங்கர, ஜெய ஜெயசங்கர் இந்த சத்தத்தெல்லாம் கேட்டு எல்லாரும் ஏந்துனுட்டா. எல்லாரும் வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்றா. பெரியவா மேனாவை திறந்தா எல்லாருக்கும் தரிசனம் கொடுத்தா. எல்லாம் ஆச்சு. அந்த ஊருக்கு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு உடனே தொடர்றது யாத்திரை. அடுத்த 2வது கிராமம் வந்தது. அங்கேயும் தூங்கி இந்த வாழ எழுப்பி தரிசனம், அவளுக்கெல்லாம் அனுகிரகம். அடுத்தது 3வது கிராமம் வந்தது. இந்த 3வது கிராமம் வந்தோடனே பெரியவா நின்றுட்டு இந்த ஊர் தலைவர் யாரு அப்படின்னு. இப்பவே மணி 12க்கு மேல ஆயிடுத்து. இந்த ஊர் தலைவர் யாரு அப்படின்னார். உடனே இந்த ஊர் தலைவர் வந்தா பெரியவா சொன்னா, நாளைக்கு பௌர்ணமி நாம் பண்ற பூஜை சாதுர்மாசியம் வியாச பூஜை இந்த ஊர்ல பண்ணட்டுமா அப்படின்னு கேட்டார். இதை கேட்ட உடனே கூட இந்த மேனேஜர் நிர்வாகஸ்தாளுக்குன்னா ஒரே ஒரு சந்தோஷம் வந்துடுது. என்னன்னா இது வரைக்கும் 12 மணி வரைக்கும் நாளைக்கு எங்க பூஜைன்னு தெரியாத இருந்தது. இப்ப பெரியவா எதுவும் இந்த கிராமத்துல பண்ணலான்னு ஒரு அளவுக்கு ஒரு உத்தேசத்துல இருக்காளு. இதுவே ஒரு பெரிய காரியம் தானே. கார்த்தால 6 மணிக்குள்ள மீதி ஏற்பாடு பண்ணிவிடலாமே அப்படிங்கிறது அவருக்கு. ஆனால் அந்த ஊர் ஜனங்கள் அந்த கிராமத்து தலைவர் பிசாத இருந்தார். உடனே பெரியவா கிட்ட, என்னப்பா நான் கேட்கிறேன், இங்க இருக்கலாமா இருக்கக்கூடாதா, இல்ல உனக்கு ஏதாவது நான் இருந்தா அசௌரியமா அப்படின்னு கேட்டா. உடனே அந்த ஆளு அழுதுண்டே சொன்னார், பெரியவாளை எந்தெந்த ஊர்க்காரெல்லாமோ கோடீஸ்வரெல்லாம் வந்து எங்க ஊர்ல வந்து பூஜை பண்ணணும், எங்க ஊர்ல வந்து இருக்கணும், தங்கணும்லாம் சொல்றா, பிரார்த்தனை பண்றா. ஆனா அந்த ஊருக்கெல்லாம் போகாத இந்த ஏழை கிராமத்துக்கு நாங்கெல்லாம் கூப்பிட கூட இல்லை. பெரியவா இங்க வந்து வலிய வியாச பூஜை பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றா. இந்த வியாச பூஜை ஒரு இடத்துல பண்ணினா என்ன ஒரு லாபம் அப்படின்னா, ஒரு 2 மாசத்துக்கு அதே இடத்துலயே இருக்கலாம், தங்கதான் ஆகணும், வேற இடம் மாற முடியாது. அதனால முழுசா 2 மாசம் பெரியவாளை நம்ம ஊர்ல வச்சுன்னு அனுபவிக்கலாம். அப்படி ஒரு பாக்கியம். இது வலிய வந்து பெரியவா கேட்கிறா. ஆனா எங்களால வாயார இருக்கட்டும்னு சந்தோஷமா சொல்ல முடியாத சில கஷ்டம் இருக்கு அப்படின்னா. அப்படி என்ன கஷ்டம் அப்படின்னா, இந்த ஊர்ல மழை பெஞ்சு 3 வருஷத்துக்கு மேல ஆச்சு. பூமியெல்லாம் பாலமா வெடிச்சிருக்கு. கிணறு, குளம், குட்டையிலேருந்து எல்லாம் வத்தி போயிருக்கு. அதனால நாங்க குடிக்கிறதுக்கு கூட தண்ணி இல்லாத சிரமப்பட்டு இருக்கோம். அப்படி இருக்கிற ஒரு ஊர்ல பெரியவா வந்து தங்கினா அவளோட ஆச்சார அனுஷ்டானத்துக்கு எத்தனை தீர்த்த வசதி எல்லாம் வேணும், இத்தனை ஜனங்கள்லாம் வருவா. அதனால தீர்த்தம் இல்லாதனால பெரியவாளை இருங்கோன்னு சொல்ல முடியாத இருக்கு. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. இதுதான் எங்க கஷ்டம். ஆனா எங்களுக்கு பாக்கியம் தான் பெரியவா வந்து வலியை கேட்கறது. ஆனா அப்படி வாயால இருக்கட்டும்னு சொல்ல முடியாத இருக்கும். என்ன பண்றதுன்னு புரியல அப்படின்னு அழுதர். தீர்த்தம் இல்லாதனால பெரியவாளை இருங்கோன்னு சொல்ல முடியாத இருக்கு. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. இதுதான் எங்க கஷ்டம். ஆனா எங்களுக்கு பாக்கியம் தான் பெரியவா வந்து வலியை கேட்கறது. ஆனா அப்படி வாயால இருக்கட்டும்னு சொல்ல முடியாத இருக்கும். என்ன பண்றதுன்னு புரியல அப்படின்னு அழுதர். உடனே பெரியவா, அவ்வளவுதானே, வேற ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லையே உனக்கு அப்படின்னு. இந்த ஒரு கஷ்டம் போறாதோ. மேனேஜர்லாம் பயந்து போயிட்டார். தண்ணி இல்லாத பார்த்து இருந்து பாதராத்திரிக்கு தண்ணி இல்லாத வீட்டுல வந்து ஊர்ல உட்காந்துட்டு இனிமே 2 மாசத்துக்கு இனிமே மைல் கணக்கா நடந்துன்னு இத்தனை பேருக்கும் தண்ணி தூக்கணும்னா அந்த கஷ்டத்தை வச்சுன்னு நல்ல வேளை இந்த ஊர் வேண்டாம், இங்கேயான தண்ணி உள்ள ஊருக்கு போகலாம் அப்படின்னு அவ நினைக்கிறா. ஆனா பெரியவா என்ன சொல்றா, இது ஒண்ணுதானே அப்படின்ட்டு இங்கேயே வச்சுன்னுலாம் அப்படின்னா அந்த வீட்டு வாசல்லே சவாரி இறக்க சொன்னா. உடனே எல்லாத்தையும் சொன்னா, மணி நேரம் ஆயிடுத்து, எல்லாரும் அவ போய் சித்த ரெஸ்ட் எடுத்துங்கோ, காலங்காரத்தாலே எந்தினு வெடிகாரத்தாலே எந்தினு பார்த்துக்கலாம், மற்ற காரியத்தெல்லாம் என்ன பண்ணாலும் யோஜனை பண்ணிக்கலாம், எல்லாரும் போங்கோ படுத்துங்கோ அப்படின்னு. பெரிய உத்தரவு எல்லாரும் போயாச்சு. அந்த நடு ரோட்ல அந்த கிராமத்து தலைவர் வீடு, அத வீட்டு வாசல்லே ரோட்ல பெரியவா சவாரினத்துக்கு பெரியவா அதுலயே படுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு படுத்துன்னு விட்டா. கோபாலன்னு யாரோ ஒரு கைங்கரியம் பண்றவர், அவர் கூட யாரானும் ஒருத்தர் துணைக்கி கூப்பிட்ட குரலுக்கு படுத்துப்பா, மற்றவெல்லாம் அங்க போய் படுத்துட்டு இருக்கா. அவர் கீழே ஒரு துண்டை விரிச்சு படுத்துட்டு இருக்காரு. ஒரு 1/2 மணி 1 மணி ஆயிருக்கும். எல்லாரும் படுத்துட்ட நடந்து கிடந்து வந்த கலப்பா எல்லாரும் படுத்தணும்னு அப்படியே தூங்கியாச்சு. அப்படி சிரமத்துல அப்படி தூங்கிட்டு இருக்கிற அந்த கோபால்னு மேனா கதவை திறந்து பெரியவா எழுப்பினா. எழுப்பி அவரோ அரை தூக்கத்துல அப்படியே சொக்கி இருக்கிறதே பெரியவா கிட்ட, ஏண்டா கிழக்க கருத்து இருக்கோ அப்படின்னா. பாதி ராத்திரி 12 மணிக்கு மேல கிழக்க கருக்காத என்ன எல்லா இடமும் தான் கருத்திருக்கும். அப்புறம் உடனே நட்சத்திரம் தெரியலையோ அப்படின்னார். அவர் தெரியல போல இருக்கு அப்படின்னார். சில்லுன்னு காத்து வருதோ அப்படின்னார். அடிக்கிறாப்புல இருக்கு அப்படின்னு. மழை வருமோ அப்படின்னு. அவர் என்ன சொல்லுவார், ஏதாவது வானிலை ஆராய்ச்சி மையமா மழை வரும் வராதுன்னு சொல்றதுக்கு. அவர் சொன்னார் தெரியாது அப்படின்னு. சரி உனக்கு தூக்க கலக்கமா இருக்கு, படுத்துக்கோ அப்படின்னா தான் திருப்பி கதவை சாத்தின்னு விட்டா.
உடனே இந்த கைங்கரியம் பண்றவர் என்ன பண்ண, நீங்க திருப்பி இங்கேயே படுத்திருந்தோம்னா அடுத்த 1/2 மணி கழிச்சு ஏதானும் எழுப்பி காரியங்கரையும் ஏதானும் கேட்கலாம் அப்படின்ட்டு அவர் என்ன பண்ண, பக்கத்துல மேல திண்ணையில ஏறி படுத்திருந்தார். அங்கேருந்து குரல் கேட்டுன்னா கூப்பிட்டா வரலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் திண்ணையில ஏறி படுத்துன்னு விட்டார். அவர் அங்க படுத்துனோன்னு அடுத்த 1/4 மணி 1/2 மணியில என்னாச்சு, பெரியவா சொன்னது ஒன்னொன்னா ஆரம்பிச்சுது. சில்லுன்னு காத்து அடிக்க ஆரம்பிச்சது, அப்புறம் வேகமா காத்து அடிக்க ஆரம்பிச்சது, லேசா தூரல் போட ஆரம்பிச்சது, வலுத்துது தூரல், இப்படி பண்ணி ஒரு 3/4 மணியில மழை கொட்ட ஆரம்பிச்சிருத்து. மழைன்னா எப்படின்னார், கிட்டத்தட்ட 1 மணிக்கு இருக்கும், 1:30 மணிக்கு ஆரம்பிச்ச மழை விடியாரத்தால 5:30 மணி 6 மணி வரைக்கும் கொட்டி தீத்துதுன்னா 2 மாசம் அந்த ஊரு காயல்ல சேரும் ஜெகதியுமா இருக்கிறாப்புல. 3 வருஷமா 4 வருஷமா பெய்யல, மழை பெய்யலன்னு சொன்ன ஊர்ல இப்படி 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரத்துல அப்படி அத்தனை வருஷத்து மழையும் கொட்டி தீத்தாப்புல தீத்துது. ஏரி குளத்திலேருந்து சர்வமும் வெள்ளக்காடா எடுத்து பெரியவா மேனாக்கடியில தண்ணி ஓடுறது. அப்படி இருந்தது, மழை பெஞ்சுது. பொழுது விடிஞ்சதோ இல்லையோ இந்த அதிசயத்தை பார்த்தா அந்த கிராமத்து தலைவர் ஜனங்கள்லாம் ஓடி வந்தது. மடத்து மேனேஜர்னு எல்லாரும் வந்து பெரியவாளோட அந்த மகிமையை தபோ சக்தியை பாராட்டி, பெரியவா அந்த ஊருக்கு வருது இந்த ஜனங்களோட தண்ணி கஷ்டத்தை போக்குறதுன்னு அவ சங்கல்பம் பண்ணிட்டு வலிய வரத்தே, அதுக்கப்புறம் யாரால என்ன பண்ண முடியும்? அப்படி வந்து இருந்து அந்த ஜனங்களோட தண்ணி கஷ்டத்தையும் போக்கி அந்த ஜனங்களுக்கு 2 மாசமும் இருந்து வியாச பூஜை பண்ணி அனுகிரகம் பண்ணின ஊர் தான் இந்த வசந்த கிருஷ்ணாபுரம் அப்படிங்கிற இடம். அப்படி ஒரு அதிசயம். அதாவது ரிஷ்யசிங்கர் அப்படின்லாம் புராணத்துல கேட்கிறோம், மழை வரலன்னா அவர் அழிச்சுன்னு வந்தா மழை பெஞ்சிரும் அப்படின்னு. அந்த ரிஷ்யசிங்கரே தான் பெரியவாளும். இது ஏதோ அப்பதான் 47ல தான் நடந்ததுன்னு நினைச்சுக்க வேண்டாம். 1984 வருஷம் பெரியவா இந்த யாத்திரையில வந்துட்டு இருக்கிறதே கர்னூல்ங்கிற இடத்துல இருந்தா. கர்னூல்ல தான் புது பெரியவா பால பெரியவா 2 பேருமே சேர்ந்து, அதாவது பெரியவா மகா பெரியவா புது பெரியவாளான ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள், அப்பதான் பட்டத்துக்கு வந்திருந்த பால சுவாமிகளான ஸ்ரீ விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள், இவ 3 பேரும் சேர்ந்து வியாச பூஜை பண்ணினது. அந்த ஊர்லயும் கர்னூல் வியாச பூஜை போதும் அப்படித்தான் 2-3 வருஷமா மழை இல்லாதது. பெரியவா அந்த எல்லைக்கு வந்தோடனே மழை கொட்ட ஆரம்பிச்சது. புதுப்பெரியவா அந்த ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் வந்தோடனே இன்னொரு மழை கொட்ட ஆரம்பிச்சது. விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் வந்தோடனே இன்னொரு மழை கொட்ட ஆரம்பிச்சது. இப்படி வருஷக்கணக்கா மழை இல்லாது இப்படி 3 சுவாமிகளும் வந்தோடனே கொட்டி தீத்து ஈத்தாப்புல நதியெல்லாம் வெள்ளமா ஓடுற அளவுக்கு இருந்தது. இப்படி பல இடங்கள்ல அவ போற இடத்துல மழை பெய்யுறது. நாகப்பட்டினத்துல அப்படிதான். நாகப்பட்டினத்துல வியாச பூஜை போதும் மழை இல்லை அப்படின்னு ஊரே வறண்டு இருக்க, பெரியவா போனா ஆகாசத்தை நிமிர்ந்து பார்த்தா மழை கொட்ட ஆரம்பிச்சுடுது. இப்படி போற இடத்தெல்லாம் அதிசய மழை அப்படின்லாம் ஒரு யாரையானு பார்க்க முடியும்னா இந்த நூற்றாண்டுலயும் இந்த காலிகாலத்திலையும் பெரியவாளைத்தான் சொல்லலாம். அப்படி 1947 வருஷம் இந்த வியாச பூஜையை சாதுர்மாசியத்தை வசந்த கிருஷ்ணாபுரத்துல பண்ணினா, அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் பூர்த்தி பண்ணிட்டு நேர காஞ்சிபுரத்துல காமாட்சிக்கு வெள்ளி ரதம் பண்ணினா. 1947 வருஷம் பிப்ரவரி மாசம் 16ஆம் தேதி தான் காமாட்சிக்கு வெள்ளி ரதம் பண்ணி அம்பாளுக்கு ரதோத்சவம் நடந்தது. இந்த வெள்ளி ரதம் பண்ற பொறுப்பை தர்மரக்ஷாமணிக்கே பாலசுப்ரமணியரோட தலைமையில அவர்கிட்ட பொறுப்பு விட்டுருந்தா. ரொம்ப வெகு சிறப்பா பண்ணி காமாட்சிக்கு வெள்ளி ரதம் பண்ணப்பட்டது. 1947 வருஷம்தான் நாடு சுதந்திரம் அடைஞ்சது. ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி அந்த சுதந்திர தினம் அடைஞ்சோடனே அந்த சுதந்திர தினத்துக்காக ஒரு செய்தி கொடுத்தா பெரியவா. ரொம்ப அழகா இருக்கும், மனசை தொடராப்புல இருக்கும். அப்ப பெரியவா சொல்ற, நாடு சுதந்திரம் அடைஞ்சுடுத்தோ, ஆனா இன்னுமே நாம என்ன பண்ணணும்னார், அதை ஒட்டி நாமெல்லாம சுதந்திரம் அடையறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் அப்படின்னு. இது என்ன சார், நாடு சுதந்திரம் அடைஞ்சு கொடுத்தோம்னா அது நமக்கு இல்லையா, அப்புறம் நாம சுதந்திரம் அடையணும்னா அது என்ன அப்படின்னா வேற ஒண்ணும் இல்லை. அது நாம சுதந்திரம் அடையிறதுன்னா என்னன்னு, இந்த ஜனன மரணம்ங்கிற இந்த பிறவி சுழல்லேந்து தப்பிச்சுக்கணும், அதாவது மோட்சத்தை அடையணும். அதுதான் நாம அடையிற சுதந்திரம். ஒரு தனி மனிதனுக்கு ஒரு சுதந்திரம்னா என்னன்னு, நமக்கு பந்தமே என்ன, இந்த பந்த பாசம்ங்கிறோம். இந்த பாசத்துக்குள்ளெல்லாம் கட்டுப்பட்டு இருக்கோம். ஜனனம் மரணம், இது புனரபி ஜனனம் புனரபி மரணம் புனரபி ஜனனி ஜடரே சயனம் அப்படின்னு இந்த சம்சாரத்திலேயே மாட்டின்னு இருக்கோம். இதுல இருந்து வெளியில வர முடியாத, தப்பிச்சுக்க முடியாது, திண்டாடின்னு இருக்குமே. இதுலேருந்து தப்பிச்சுக்கிறது விடுதலை அடையிறது. விடுதலைன்னு தானே சொல்லணும். சால்வேஷன் அப்படிங்கிறோம், மோட்சம் அப்படிங்கிறோம். அந்த மோட்சத்தை அடையணும், சால்வேஷன் விடுதலை அடையணும். அதுதான் பெரிய சுதந்திரம், அதுதான் நித்திய சுதந்திரம்.
இந்த நாடு சுதந்திரம் கூட இப்போ ஒத்தட்டேந்து சுதந்திரம் அடைஞ்சலாம், இன்னொருத்தர் வந்து அதை ஆக்கிரமிக்கலாம், இன்னொரு காலத்துல சுதந்திரம் அடையலாம், இன்னொரு காலத்துல வந்து யாரான ஆக்கிரமிக்கலாம். ஆனா நாம இந்த விடுதலை அடைஞ்சிட்டோம்னா, இந்த ஜென்ம நிவர்த்தி ஆயிடுத்துன்னா அதுக்கப்புறம் எதுலயும் மாட்டிக்க மாட்டோம், எதுலயும் எந்த ஆபத்தும் நமக்கு கிடையாது. அதுக்கப்புறம் சாந்தி, அமைதி, ஆனந்தம், பேரானந்தம், பேரின்பம். ஒரு நாடு சுதந்திரம் அடைஞ்சதே நமக்கு இன்பம் அப்படின்னா, நாமே சுதந்திரம் அடைஞ்சிட்டோம்னா பேரின்பம் இல்லையா? அதனால நாம சுதந்திரம் அடையறதுக்கு இந்த சுதந்திரத்தை ஒட்டியே நாம முயற்சி பண்ணணும் அப்படின்னா அத செய்தியில முக்கியமா அதை ஹைலைட் பண்றா. அதாவது ஆத்ம ஞானம் அடையிறது நம்ம அறிஞ்சுக்கணும். நாமளே அறிஞ்சுட்டோம்னாலே தான் அது பெரிய விடுதலை. ரமண மகர்ஷி முதலான மகான்கள்லாம் சொல்றாளே, நான் யாருன்னு விசாரம் பண்ணு, நான் யாருன்னு விசாரம். நாமளே நம்ம தெரிஞ்சுக்காத இருக்குமே. நம்ம உலகத்துல விஞ்ஞானத்துல என்ன பண்ணணும், எல்லாத்தையும் அண்டச்சராச்சரத்துல சர்வத்தையும் தெரிஞ்சுடுறோம், ஆராய்ச்சி பண்றோம், தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்றோம், ஆர்வம் காட்டுறோம். ஆனா நாம யாரு, நமக்குள்ள என்ன இருக்கு, அதோட தத்துவம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுல நமக்கு ஆர்வம் இல்லை, அதுல கவனம் இல்லை. அதனாலதான் வெளியில பார்த்துட்டே இருக்கிறதுனால உள்ள கவனம் போக மாட்டேங்குது. இந்த மகான்கள்லாம், ரிஷிகள்லாம், குருக்கள்லாம் என்ன சொல்றான்னு, அப்படி வெளியிலேயே பார்த்துட்டு இருக்கிற அந்த திருஷ்டியை உள்ள திருப்பு அப்படின்னு மீரா மாதா சொல்றாளே. மீரா கே பிரபு கிரிதர நாகர உலட்டபையி மோரே நயனனக்கி அப்படின்னு சொல்றா. மலையை குடையாய் தாங்கியே கோகுலம் காத்த கோவிந்தனை அரணமாய் அடையவே அவன் என் பார்வையை உட்புறம் மாற்றி விட்டான் அப்படிங்கிற. நம்மளோட திருஷ்டி முழுக்களும் பகிர்முகமா இருக்கு, வெளிப்பக்கமா இருக்கு. அப்படி இல்லாத நாம உள்ளுக்குள்ள திரும்பணும், நம்மளோட பார்வை உள்ள திரும்பணும். அதுதான் ஆத்ம ஞானம் அப்படின்னு பேரு. அந்த ஆத்ம ஞானம் பண்றதுதான் நிரந்தரமான விடுதலை, அதுதான் மோட்சம், அதுதான் சாயுஜ்யம். அதனால அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு, முதல்ல இந்திரியங்களை வசப்படுத்திக்கணும். நாம இந்திரியங்கள் போற போக்குல போயிட்டு இருக்கோம், இந்திரியங்களை நம்ம வசப்படுத்தணும். அதே மாதிரி இந்த மனசை வசப்படுத்தணும். நாம மனசு போன போக்குல போயின்னு இருக்கோம், நாம சொல்றபடி மனசு போகணும். இத நென, பெரிவாள நென, ஈஸ்வரனை ஸ்மரி, பகவன் நாமாவை சொல்லு அப்படின்னா அது கேட்டுட்டே இருக்கணும். அப்படி வரணும், நாம சொல்றத மனசு கேட்கணும். அதனால அந்த மனசை வசப்படுத்தணும். மனசு வசப்பட்டுட்டாலே இந்திரியங்கள்லாம் வசப்படுத்தி விடலாம். அதுக்கு மேல கோபத்தை அடக்கணும். இந்த கோபத்தை அடக்கி மனசை வசப்படுத்தி இந்திரியங்களை ஜெயிச்சுட்டோம்னாலே அவ்வளவுதான். நாம யாரு, உள்ளுக்குள்ள என்ன இருக்குங்கிறத புரிஞ்சுன்னுலாம். அதுக்கு மேல போதுங்கிற திருப்தி இருக்கணும், சந்துஷ்டி இருக்கணும் மனுஷாளுக்கு. நீங்க இன்னைக்கு பார்த்தேன்னா நாட்டுல பொருளாதார பிரச்சனையா இருக்கட்டும், எந்த ஒரு பிரச்சனையா இருக்கட்டும், அது எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்னென்ன, ஆசை, பேராசை. எத்தனை வந்தாலும் போரும் அப்படிங்கிற ஒரு திருப்தி இல்லாத, நிறைவில்லாத இருக்கிறது. பெரியவா அதை ரொம்ப வலியுறுத்தி சொல்றா. அதோ ஏழை ஏழைன்னா ஏதோ காசு பணம் இல்லாதவன் தான் ஏழைன்னு இல்லை. எத்தனை வந்தாலும் இன்னும் போறலன்னு பறந்துட்டே இருக்கானே, அவன் தான் பெரிய ஏழை அப்படிங்கிற. நமக்கு அப்படித்தானே இருக்கு. எத்தனை கோடீஸ்வராளா இருந்தா கூட, எத்தனை கோடி இருந்தா கூட இன்னும் 100 கோடி இருக்கா, 1000 கோடி வேணும், 1000 கோடி இருக்கா, லட்சம் கோடி வேணும், லட்சம் கோடி இருக்கா, கோடி கோடி வேணும். இதுல தான் நமக்கு கவனம் இருக்கு. அதுக்காக என்ன பண்றோம்னா, எந்த ஒரு தப்பு பண்றதுக்கும் துணிஞ்சிடுறோம். எப்படி பண்ணினாலும் சரி, என்ன ஒரு வழியில, குறுக்கு வழியில போனாலும் சரி, நாம எப்படி இல்ல லாபத்தை அடைஞ்சிடணும், அந்த லாபத்தை நாம மட்டுமே அடையணும் அப்படின்னா நாம பேராசைப்படுறோமே, அப்படி இல்லாத இருக்கணும். அதனால சந்துஷ்டி ஏற்படணும், திருப்தி ஏற்படணும். இன்னைக்கும் பாக்குறோம், கோடீஸ்வராளா இருந்தா கூட தூக்கம் வராத விசாரத்தோட ராத்திரியெல்லாம் பரண்டு பிறக்கிறவாளை பாக்குறோம். ஒண்ணுமே இல்லாத அன்னன்னைக்கு கூலி வேலை செஞ்சுட்டு வரத்துல சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறவா கூட பார்த்தேன்னா, பிளாட்ஃபார்ம்ல பார்த்தேன்னா அவ சௌக்கியமா குடும்பத்தோட தூங்கின்னு இருக்கா. அப்படின்னா இதுல இருந்தே தெரியுது, இந்த வெளியில வர காசு பணத்தினாலேயோ இந்த ஐஸ்வர்யங்களாலேயோ நமக்கு சாந்தம், அமைதி, சந்தோஷம் அப்படிங்கிறது இல்ல. நம்ம மனசை பொறுத்தது. மனசு திருப்தி ஆயிடுத்துன்னா, சந்துஷ்டி ஆயிடுத்துன்னா, போரும்னு வந்துடுத்துன்னா, தமிழ்ல சொல்வாளே, போதும் என்ற மனமே பொன் செய்யும் மருந்து அப்படின்னு சொல்வா. பெரிய மருந்து, மகா மருந்து. அதனால போரும்ங்கிறது வேணும், அந்த திருப்தி வரணும். அதுக்குத்தான் இந்த சுதந்திர தின செய்தியில பெரியவா சொல்றா. அப்படி நாம திருப்தியோட வாழணும். அப்படி சுமூகமா ஒத்துமையா இருந்துட்டோம். இந்த நமக்கு திருப்தி வந்துடுதுன்னா, போருன்னு வந்துட்டுனாலே அடுத்தவாளை பார்த்து நாம பொறாம வராது, பொச்சரிப்பு வராது, அவளோட சண்டை வராது, ஆக்கிரமிப்பு வராது, இதெல்லாம் ஒண்ணுமே வராது. மனசு அடங்கிடும், அதுக்கு மனசு அடங்கிடும். அதைத்தான் இந்த சுதந்திர தின செய்தியில சொல்லி, அப்படி பண்ணினோம்னா நாட்டுக்கு மட்டும் நல்லது இல்லை, வீட்டுக்கு மட்டும் நல்லது இல்லை, இந்த உலகத்துக்கே நல்லது.
அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மேல நமக்கே நல்லது. நமக்கு நாம் பண்ணிக்கக்கூடிய நல்லது இந்த ஆத்ம ஞானத்தை அடையிறது, மோட்சத்தை அடையிறதுதான். அதனால இந்த சுதந்திரம் அடைஞ்ச, நாடு சுதந்திரம் அடைஞ்ச இந்த சுப சந்தர்ப்பத்துல நாமெல்லாமும் ஒவ்வொருத்தரும் இப்படி பெரிய மோட்சத்தை அடைய, சுதந்திரத்தை அடைய, பேரின்பத்தை அடையறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம் அப்படின்னு பெருசா ஒரு சுதந்திர தின செய்தி கொடுத்திருந்தா. ஒரு நாட்டுக்குள்ள மூல முடுக்குல இருக்கிற சின்ன சின்ன அந்த ஊர்லயே பார்த்தீங்கன்னாக்க ஏதான 50 வீடு 10 வீடு 15 வீடு தான் இருக்கும். அப்பேற்பட்ட குக்கிராமங்கள்லாம் கூட போய் சாதுர்மாசியத்தை பண்ணி ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள்லாம் வந்து தரிசனம் பண்ணி அப்படி எல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்னா எந்த வசதியும் இருக்காது அங்க. இப்ப மாதிரி எதனா எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்குமா, அது இருக்குமா, இது இருக்குமா, ஒண்ணும் இல்லாத 48 எப்படி இருந்திருக்கும் ஒவ்வொரு கிராமமும். அப்படி இருந்த இடத்தெல்லாம் போய் பெரியவா பண்ணியிருக்கான்னா இதெல்லாம் தானே பெரிய சாதனை. இது மாதிரி யாரால பண்ண முடியும்? பெரியவா ஒத்தராலே தான் பண்ண முடியும். அதுக்கு முதல்ல தைரியம் வேணுமே. தீரன்னா அத்தனை ஆன சேனைகளோட அத்தனை பரிவாரங்களோடையும் போய் பேர்பட்ட சின்ன சின்ன இடங்கள்லாம் இருந்துட்டு பெரியவா அப்படி ஒரு வைபவத்தை காமிச்சிட்டு வந்திருக்கா அப்படின்னா அது பெரியவாளோட சாதனைகள்ல இதெல்லாம் ஒரு அமானுஷ்யமானது. அப்படி இருக்கிறது 1948 வருஷம் தான் ஜனவரி மாசம் 30ஆம் தேதி ஒரு துக்ககரமான சம்பவம் நடந்தது. என்னன்னா மகாத்மா காந்தி காலமானார். அவர் பிரேயருக்கு போயிட்டு இருக்கிறதே கோட்சேங்கிற ஒரு கைவனால சுடப்பட்டு காலமானார். இந்த செய்தி தேசத்தையே ரொம்ப உலுக்கித்து, உலகத்தையே உலுக்கித்து. அப்படி இருக்கிறதே பெரியவா அதுக்காக ஒரு இரங்கல் செய்தி கொடுத்திருந்தா. அதுல பெரியவா சொல்ற காந்தியோட அவரோட தியாகம், சீலம், குணம் இந்த விசேஷங்கள்லாம் பாராட்டிட்டு 1927 வருஷம் பாலக்காட்டுல நெல்லிச்சேரிங்கிற இடத்துல தன்னை வந்து அவர் பார்த்தது, தாங்க 2 பேரும் மீட் பண்ணினது அதெல்லாம் ரெஃபர் பண்ணிட்டு அதுல முக்கியமா பெரியவா காந்தியை பத்தி சொல்றதே விமர்சிக்கிறது. அதை சொல்றது என்னன்னா அவரோட ராமநாம பக்தி. இந்த ராம பக்தி அவருக்கு பரிபூர்ணமா இருந்தது. அந்த நாமாவல அப்படி ஒரு மகிமை இருந்தது. அவர் உணர்ந்திருந்தார். அப்படி அவர் சுட்டு போறதை கூட ராம் ராம் ராம்னு தான் சொல்லிட்டு பிராணனை விட்டார். அப்படின்னு பெரியவா ஜீவாத்ம கைங்கரியம் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன பகவான் நாமாவை கேட்டுண்டு சொல்லிண்டே பிராணனை விடணும், அவளுக்கு புனர்ஜென்மா கிடையாது, மோட்சம் அப்படின்னு சொன்னா அப்படின்னா அதை நிதர்சனமா தெரியறாப்புல இந்த காந்தி என்ன பண்ண அந்த ராமநாமத்துல ஊறின்றதுனால அது சுட்டு அப்படி ஒரு வழியில கூட எப்படி இருந்த ராமநாமாவை சொல்லிட்டு அவர் பிராணனை விட்டார்னா அவருக்கு எப்படி ராமநாமத்து மேல பக்தி இருந்திருக்கணும், அவருக்கு அது உபாசனையா இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு இதெல்லாம் பெரியவா சொல்லி அவரோட ஆத்மா சாந்தி அடையணும். அதுக்கு எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணணும். அவருக்கு இஷ்ட தெய்வமான இந்த ராமநாமாவே சொல்லி நாமெல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி மோட்ச தெய்வங்கள்லாம் ஏத்த சொல்லி பெரியவா இந்த காந்தியோட மறைவுக்காக ஒரு இரங்கல் செய்தி கொடுத்தா. அதுக்கப்புறம் தன்னோட யாத்திரையை தொடர்ந்து 1948 வருஷம் மாயவரத்துக்கு வரா. அங்க மாயவரத்தில் இருக்கிறதே தேதியூர் சுப்பிரமணிய சாஸ்திரிகள்னு பெரிய வித்வான். அவர் வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணி 1008 ரூபா அந்த காலத்துல காணிக்க செலுத்தினர். அப்படி இருக்கிறதே பெரியவா கொச்சி மகாராஜாக்கு தர்சன கலாநிதிங்கிற பட்டத்தை எர்ணாகுளத்துல நடந்த விசேஷ தர்பார்ல கொடுத்து அவளோட பக்திக்காக இந்த சன்மானத்தை பண்ணினா. அப்படி பண்ணி தன்னோட யாத்திரையை மேற்கொண்டு தொடர்ந்து வர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நீத்தல் விண்ணப்பம். முதலை செவ்வாய்ச்சியர் வேட்கை வெந்நீரிற் கடிப்ப மூழ்கி முதலை செவ்வாய்ச்சியர் வேட்கை வெந்நீரில் கடிப்ப மூழ்கி விதலை செய்வேனை விடுதி கண்டாய் விடக்கு ஊன்மிடைந்த
சிதலை காயம் பொறேன் சிவனே சிவனே முறையோ முறையோ உன்மிடைந்த சிதலைச் காயம் பொறேன் சிவனே முறையோ முறையோ திதலைச் புன்முலை மங்கை பங்கா என் சிவகதியே கதி அடியேற்கு உன் கடல் தந்து அருளவும் உன் கழியா விதியடியேனை விடுதி கண்டாய் வெண் தலைமுழையில் பதியுடைவாள் அறப்பார்த்து இறை பைத்து சுருங்க அஞ்சி மதிநடு நீரிற் குளித்து ஒளிக்கும் சடை மன்னவனே மன்னவனே ஒன்றுமாறு மன்னவனே ஒன்றுமாறு அறியாச்சிறியேன் மகிழ்ச்சி மன்னவனே ஒன்றுமாறு அறியாச்சிறியேன் மகிழ்ச்சி மின்னவனே விட்டுடுதி கண்டாய் மின்னவனே விட்டுடுதி கண்டாய் மிக்க வேதமை சொன்னவனே வேத மெய்நூல் சொன்னவனே சொற்கழிந்தவனே கழியா தொழும்பர் முன்னவனே பின்னும் ஆனவனே முன்னவனே பின்னும் ஆனவனே முழுதையுமே முன்னவனே பின்னும் ஆனவனே முழுதையுமே முழுது அயில்வேர் கண்ணியரு எனும் மூரித்தழல் முழுகும் விழுதனையேனை விடுதி கண்டாய் நின் வெறி மலர்த்தாள் தொழுது செல்வான் நல் தொழும்பரிற்கூட்டிடு சோத்து எம்பிரான் பழுது செய்வேனை விடேன் பழுது செய்வேனை விடேல் உடையாய் உன்னை பாடுவனே
பாடிற்றிலேன் பணியேன் பாடிற்றிலேன் பணியேன் மணி நீ ஒளித்தாய்க்கு பச்சூன் வீடிற்றிலேனை விடுதி கண்டாய் வியந்து ஆங்கு அலறி பாடிற்றிலேன் பணியேன் மணி நீ ஒளித்தாய்க்கு பச்சூ வீடிற்றிலேனை விடுதி கண்டாய் வியந்து ஆங்கு அலறி தேடிற்றிலேன் சிவன் எவ்விடத்தான் எவர் கண்டனர் என்று ஓடிற்றிலேன் கிடந்து உள்ளுருகேன் ஓடிற்றிலேன் கிடந்து உள்ளுருகேன் நின்று உழைத்தனனே உழைதரு நோக்கியரு கொங்கை பலாப்பழத்து ஈயின் ஒப்பாய் விழைதருவேனை விடுதி கண்டாய் விடின் வேலை நஞ்சும் மழைதரு கண்டன் குணமிலி மானிடன் தேய்மதியன் பழைதருமாபரன் என்று என்று அறைவன் பழிப்பிணையே பழிப்பில் நின் பாதப் பழம் தொழும் பெய்தி விழப்பழித்து விழித்திருந்தேனை விடுதி கண்டாய் வெண்மணி பணிலம் கொழித்து மந்தாரம் மந்தாகினி பந்தப் பெருமை தழிச்சிறை நீரில் பிறைக்கலஞ்சே தருதாரவனே தாரகை போலும் தலை தலை மாலை அழல் அறப்பூன் தாரகை போலும் தலை தலை மாலை தழல் அறப்பூன் வீரையன் தன்னை விடுதி கண்டாய் விடில் என்னை மிக்கார் ஆரடியான் என்னின் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசின் சீரடியார் அடியான் என்று நின்னை சிரிப்பிப்பனே அடியான் என்று
என்று நின்னை சிரிப்பிப்பனே. சிரிப்பிப்பன் சீரும் பிழைப்பை தொழும்பையும் ஈசற்கு என்று விரிப்பிப்பன் என்னை விடுதி கண்டாய் விடின் வெங்கரியின் உரிப்பிச்சன் தோலுடைப்பிச்சன் நஞ்சு ஊன் பிச்சன் ஊர் சுடுகாட்டு எரிப்பிச்சன் என்னையும் ஆளுடைப்பிச்சன் என்று இயேசுவனே ஏசினும் யான் உன்னை ஏத்தினும் ஏசினும் யான் உன்னை ஏத்தினும் ஏசினும் யான் உன்னை ஏத்தினும் என் பிழைக்கே குழைந்து ஏசினும் யான் உன்னை ஏத்தினும் என் பிழைக்கே குழைந்து வேசருவேனை விடுதி கண்டாய் வேசருவேனை விடுதி கண்டாய் வேசருவேனை விடுதி கண்டாய் செம்பவள வெற்பின் தேசுடையாய் தேசுடையாய் என்னை ஆளுடையாய் தேசுடையாய் என்னை ஆளுடையாய் சிற்றுயிர்க்கு இறங்கி சிற்றுயிர்க்கு இறங்கி காய்சின ஆலம் உண்டாய் காய்சின ஆலம் உண்டாய் இறங்கி காய்சின ஆலம் உண்டாய் சிற்றுயிர்க்கு இறங்கி காய்சின ஆலம் உண்டாய் அமுது உண்ண கடையவனே ஆலம் உண்டாய் அமுதுண்ண கடையவனே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். நஞ்சமர் கண்டத்தன் அண்டத்தவர் நாதன் மஞ்ச
மஞ்சு தோய் மாடமணி உத்தர கோசமங்கை அஞ்சொலாள் தன்னொடும் கூடி அடியவர்கள் நெஞ்சுளே நின்று அமுதம் ஊறி கருணை செய்து துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் தூய புகழ் பாடி புஞ்சமார்வள் வளையே பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே. கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே. 68 பீட்டபதி காலேரு. ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே. எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே. அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே. அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.